2014년 미국. Where on earth is it? I thought it was around here somewhere. 험난한 산악지대에서 무언가를 찾고 있는 한 남자. There it is. I found it at last. 뜻밖에도 그가 찾던 곳은 한 동굴이었는데 얼마 후 그 남자는 화재의 주인공이 된다. (2014년 10월) 인터넷을 통해 한 동영상이 공개된다. 이 동영상은 순식간에 높은 조회수를 기록하며 화제가 되는데, 동영상을 올린 사람은 미국 네바다주에 살던 47살의 케니 비치러. 평소 오지에서의 탐험을 즐기던 그는 I took this video while hiking the other day. 며칠 전 하이킹을 하던 중 촬영했다는 20분 길이의 동영상과 함께 당시의 상황을 덧붙였다. 그에 따르면 This route seems to be more difficult than I thought. That's why I love hiking. 미국 네바다주에서 8번째로 높은 산인 찰스턴 산 인근을 찾아간 케니 비치. 특히 거칠고 척박한 땅을 걷기 좋아하던 그는 사람들이 거의 찾지 않는 외딴 길로 접어드는데, What's that? I don't believe it. Is that a cave? The entrance is shaped like a capital M. 그러던 중 입구가 M자 형태인 동굴 하나를 발견한다. 그런데 Strange. I don't see a cave on this map. 이상하게도 그 동굴은 지도 어디에도 나타나 있지 않았고, 특히 Oh, wait a minute. This is close to Nellis Air Force Base, right? On the other side of these mountains, I'll show you in a second, is the bombing range, the Nellis Air Force bombing range. 동굴이 있는 곳은 넬리스 공군 기지와 인접한 곳이었는데, Nellis Air Force Base is Area 51, isn't it? 그랬다. 넬리스 공군 기지는 바로 51구역이었다. 51구역이란 이곳에서 근무했다는 밥 라자르의 폭로를 시작으로 미 정부가 외계인 연구를 위해 만든 비밀 기지라는 의혹을 받고 있는 곳인데, 실제로 이 인근에서 UFO를 봤다는 수많은 목격담이 있어왔고, 결국 2013년 미 정부가 51구역의 존재를 인정하면서도 단지 최신 비행기 및 무기의 실험장이라며 그 정식 명칭을 넬리스 공군 기지라고 밝힌 것이다. This cave might be related to Area 51. I should check it out. 이에 케니는 호기심에 그 동굴로 들어가 보는데,
What's wrong with me? 이상하게 동굴 안으로 들어가자 왠지 섬뜩한 기분에 몸이 심하게 떨리기 시작했고 This is not a good sign. I'd better get out of here. 결국 불길한 느낌이 들어 발길을 돌려 동굴을 빠져나오고 만다. Something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right. 이에 그는 비디오 카메라로 자신이 있는 곳의 위치와 동굴에서의 일을 기록해 놓았고 또한 그 주변에 위치해 있던 화학물질이 담긴 통 같은 것이 버려진 오래된 지하갱도도 찍혀 있었는데 Way down there. Let me see if I can. This M-shaped cave was totally different from anything I'd seen before. I'll definitely go back there one day with a weapon. 그는 이 동굴을 M동굴이라 칭하며 무기를 가지고 그곳을 다시 찾아가겠다는 글도 함께 올렸다. 그러자 Area 51 is nearby? I smell something fishy. So the cave might be a secret path to Area 51. I'm really curious. Post another video when you go back. It might be dangerous to go back though. What if something bad happens? 영상을 본 사람들은 그 동굴이 51구역으로 가는 통로가 아니냐며 갖가지 추측과 기대를 담아 관심을 보인 것이었는데 며칠 후 Where are you going, Bay? I just need to get some fresh air. When you come back? I won't be gone long. I'll be back tomorrow. 그는 여자친구인 시론 필그림에게 다음 날 돌아오겠다는 말만 남긴 채 다시 집을 떠난다. 그런데 한 달 후 Hello, how can I help you? You'd like to file a missing persons report. Yes. I think something happened to my boyfriend Kenny. He said he's coming back the next day, but he hasn't come for a month. 뜻밖에도 케니 비치가 사라졌다는 실종 신고가 접수된다. 다음 날 돌아오겠다던 그가 한 달이 지났는데도 연락이 되지 않고 집에도 돌아오지 않는다는 것이었는데 Look at this. I think it could be a clue. You wanted to go back to the cave. Do you know anything about this M-shaped cave? No, I've never heard of that. Chances are you went to this cave. Seems like it's somewhere in Mount Charleston. Find out where he shot the video first. Yes, sir. 이에 경찰은 그가 M동굴을 다시 찾아간 것이 아닐까 생각해 영상을 찍은 곳을 찾아가고 So he parked the car here and shot the video. I found something. That's Kenny's phone. I'm positive. 정말로 그곳에서 그의 휴대폰이 발견된 것이다. That means he was definitely here. He was going back to that cave. We need to find that M-shaped cave. We need to find it fast. Also, I want this whole area combed. Yes, sir. 이에 경찰은 M동굴을 찾기 시작했고 Wait. Is that the M-shaped cave? 곧이어 M동굴로 추정되는 동굴을 찾아낸다. 하지만 Did you find him? No, there was no one in there.
Well, I searched the area where the phone was found, but I didn't find anything else. 동굴은 물론 그 일대를 샅샅이 수색했음에도 그와 관련한 어떤 흔적도 발견하지 못했는데 이렇듯 감쪽같이 사라져버린 케니 비치의 이야기가 알려지자 이는 또한 큰 화제가 된다. It sounds even more suspicious if he went back to the cave and disappeared. Right. The cave must be the secret path to Area 51. Yeah, that's why they took Kenny. Which means Area 51 does have secrets no one should find out, like people say. Ah! Man, what on earth is that? 사람들은 그가 발견한 M 동굴이 실제로 51구역으로 들어가는 비밀 통로였고 이곳에서 봐선 안 될 것을 보게 된 그가 미 정부 관계자는 외계인으로부터 납치를 당한 게 아니냐고 추측했는데 정말 그 동굴은 51구역으로 가는 통로였고 그는 그 비밀을 알게 되어 사라지게 된 것일까? 한편 Who knows? I think he killed himself. He was suffering from depression for years. 그가 오래전부터 우울증을 앓고 있었고 사업 실패로 재정 상태 또한 좋지 않았으며 특히 그의 아버지가 스스로 목숨을 끊었다는 사실을 이유로 그 역시도 그랬던 것이라고 보는 사람도 있는데 그러나 그의 가족들은 그가 사라질 당시 그 어느 때보다 삶에 의욕적이었다고 증언했으며 전문가 역시 그에게서 이상 징후를 찾을 수 없다고 덧붙인다. Maybe he staged his disappearance, to get attention. 그 밖에도 또 다른 일각에서는 평소 그가 벤처 사업가와 백만장자를 연결해주는 한 TV쇼에 관심이 많았다는 이유로 그가 이 실종 사건으로 유명세를 얻어 TV쇼에 출연하기 위해 일부러 자작극을 벌인 게 아니냐고 주장하기도 했는데 하지만 사건 발생 4년이 지난 지금까지도 그의 행방을 전혀 알 수 없다는 점에서 오히려 그의 실종이 51구역과 연관되었을 거라는 의혹만 더욱 커져가고 있다. Was it the right cave, by the way? Who knows? Only Kenny would know. 그리고 이러한 상황에서 그가 찾아갔다는 M 동굴이 경찰이 찾아낸 동굴이 아닌 다른 곳이 아니냐는 새로운 의혹도 대두되고 있다고 한다. 미스터리한 M 동굴을 찾아 떠났다가 어느 날 갑자기 연기처럼 사라진 한 남자. 지금도 많은 사람들이 그가 찾던 M 동굴이 어딘지 알아내기 위해 네바다주 산악지대 일대를 탐험하고 있는데 과연 그는 어디로 사라진 것일까? (1992년) 중국 저장성. 이런 곳에 연못이 다 있네. 조심해! 왜? 여기 많이 깊어? 깊은 정도가 아니라 이 연못은 바닥이 없대. 바닥이 없다니? 끝이 없다고. 뭐? 끝이 없다고? 이 마을에는 작은 연못이 하나 있는데 놀랍게도 그 연못은 끝이 없는
연못이었다. 중국 저장성 룽유 지역에 위치한 산골 마을 시안베이쿤. 어느 날 이곳으로 전 세계 기자들이 모여든다. 저기 있다. 혹시 우아나이 씨? 예, 맞습니다. 한 남자의 호기심이 엄청난 화제를 불러일으켰기 때문이었는데, 사실 이 마을에는 오래전부터 전설이 전해져 오고 있는 한 연못이 있어. 그 연못은 겉으로 보기에는 수목으로 둘러싸인 평범해 보이는 연못이었는데, 전해지는 바에 따르면 놀랍게도 연못의 바닥이 아예 존재하지 않아 끝이 없다는 것이었다. 끝이 없다는 게 말이 돼? 그거야 직접 확인해보지 않는 한 모르지. 어쨌든 들어갔던 사람들 중에 바닥을 본 사람은 지금까지는 없었어. 그런데 어느 날 이 전설을 듣게 된 우아나이라는 남자. 이 연못은 바닥이 없대. 끝이 없다고. 그거야 직접 확인해보지 않는 한 모르지. 그래. 까짓거 그럼 직접 확인해보면 되지 뭐. 그는 호기심에 이 전설이 사실인지 확인해 보기로 하는데, 뭐? 직접 확인해보겠다고? 내 눈으로 직접 확인해봐야겠어. 아니 어떻게? 들어가기라도 하려고? 그러다 큰일 나면 어떡해? 아니, 들어가진 않을 거야. 그럼? 이 연못의 물을 다 빼려고. 그랬다. 그는 대형 펌프를 구입해 연못 샘물을 모두 빼내기 시작했고, 그렇게 장장 17일가량의 시간이 흐르는데, 거봐! 바닥이 없기는! 그러네. 전설과 다르게 물이 다 빠진 연못은 그 바닥을 드러낸다. 그런데 근데 저게 뭐지? 뭐야? 뭐라도 있어? 저기! 그 덕분에 생각지 못한 뜻밖의 것이 발견되는데, 뭐야? 동굴 아니야? 놀랍게도 그것은 동굴이었다. 그것도 자연적으로 형성된 바위 동굴이 아니라 누군가에 의해 인공적으로 만들어진 것으로. 더욱 놀라운 사실은 높이가 무려 약 30m에 면적은 3만 평방미터가 넘는 거대한 크기라는 것이었다. 세상에. 여기 이런 동굴이 있었다니. 그러게. 혹시 다른 연못에도 이런 동굴이 숨겨져 있는 거 아닐까? 다른 연못에도? 이에 혹시나 싶은 마음에 우아나이는 마을에 있는 다른 연못들의 물도 빼내어 보았는데, 여기도 동굴이 있잖아. 여기도? 놀랍게도 다른 연못에서도 연달아 동굴들이 발견된다. 이 동굴들 역시 누군가에 의해 만들어진 인공 동굴로 발견된 동굴 수는 무려 24개에 달했는데,
한 마을의 연못들에서 이렇게 많은 인공 동굴들이 발견되었다는 사실은 언론을 통해 알려지며 큰 화제를 모았고, 이내 발견된 지명을 따 룽류 동굴이라 명명된다. 그리고 구체적인 조사를 위해 전문가들이 파견되는데, 선배님, 역시 이 동굴들은 다 같은 이유에서 만들어진 것 같네요. 비슷한 점이 한두 가지가 아니에요. 조사단에 따르면 이 동굴들은 약 2000여 년 전 만들어졌으며 24개의 동굴길이 이어지는 통로는 없었으나 50cm의 얇은 벽을 사이에 두고 마치 드칼코마니처럼 완벽한 대칭을 이루고 있다고 한다. 또한 동굴의 계단과 기둥에는 정교하게 조각된 인물상이 존재하는데, 벽에는 말, 물고기, 새 등의 동물에서부터 해독할 수 없는 수많은 선과 상징 등 다양한 문양들이 새겨져 있으며, 동굴 내부에 석실, 교량, 배수로 등 편의시설이 존재하는 것으로 보아 누군가 실제로 거주하거나 일정 기간 머물기 위해 만들어진 것으로 추정되었다. 무엇보다 조사단은 이러한 동굴 하나를 만들기 위해서는 최소 1000명의 사람들이 6년 동안 24시간 쉬지 않고 일해야 할 만큼의 어마어마한 노동력이 필요한 것으로 분석했는데, 그러나 이 룽유 동굴에는 미스터리한 점이 한두 개가 아니었다. 그런데 이렇게 많은 동굴들이 어떻게 기록조차 남아있지 않은 걸까요? 거의 모든 역사가 문서로 존재한다고 해도 과언이 아닐 만큼 기록에 특화되어 있는 중국에서 이같이 거대한 동굴이 무려 24개나 만들어졌음에도 불구하고 언제 누가 만든 것인지에 대해서는 어떠한 기록도 남아있지 않다는 점. 그리고 그것도 그렇지만 그 긴 세월 동안 어떻게 이렇게 완벽하게 보존됐을 수가 있지? 과거부터 룽류 지역은 홍수와 지진 등 각종 천재지변과 전쟁 등에 노출되어 인근의 산도 형태가 바뀌었을 정도인데, 그 오랜 세월 동안 24개의 동굴 모두 어떤 재해의 영향을 받은 흔적도 없이 완벽한 상태로 보존되어 있다는 점 또한 의문이었던 것이다. 또한 햇빛이 닿지 않는 깊은 지하에 위치한 동굴이라 이곳에서 생활하기 위해서는 불을 사용해야 하는데, 불을 사용한 흔적조차 일절 없었는데, 그렇다면 이 룽유 동굴은 대체 누가 어떤 목적으로 만든 것일까? 저는 이 동굴이 종교적으로 만들어진 거라 봅니다. 일부 학자들은 룽유 동굴이 종교와 깊은 연관이 있을 것이라고 보았다. 이를 주장하는 학자에 따르면 고대 중국과 서역의 교류가 성행하던 실크로드 시기, 불교를 기념하기 위해 지어진 3대 석굴이 있는데, 룽유 동굴의 크기와 형태, 지어진 시기가 그 동굴들과 비슷하다는 것이다. 하지만 룽유 동굴에서는 불교와 관련된 유물이 발견되지 않았습니다. 종교적인 이유로 지어진 건 아닐 겁니다. 3대 석굴에는 불교와 관련된 유물들이 존재하는 것에 비해 룽유 동굴 내부에서는 종교와 관련된 어떠한 유물도 발견되지 않았다는 반박이 이어지는데, 그럼 종교적인 이유가 아니라면 어떤 목적으로 지어진 거라고 보십니까? 룽유 동굴에 대한 기록이 일체 없는 걸로 봐선 고대 황제가 은밀하게 만든 창고나 군인 주둔지로 생각됩니다. 이에 룽유 동굴이 고대 황제가 은밀하게 만든 창고 혹은 군사 주둔지일 것이라는 주장도 제기된다. 무언가를 감추기 위해 은밀하게 만든 동굴이기 때문에 이 동굴과 관련된 기록이 존재하지 않는다는 것이었다. 하지만 누군가 지낸 흔적은 없고, 무엇보다 이상할 정도로
보존이 완벽하게 돼 있는 점 등이 그것으론 설명할 수 없는 것들이 너무나 많습니다. 하지만 그 역시도 룽유 동굴의 모든 의문점들을 설명할 수 없다는 점에서 반박이 이어졌고, 종교적인 목적도 아니고 고대 황제가 지은 것도 아니라면 도대체 누가 지은 거라고 생각하시는 겁니까? 룽유 동굴을 지은 것은 외계 문명이 분명합니다. 그러자 심지어 룽유 동굴이 외계 문명에 의해 지어졌다는 주장이 제기된다. 그렇게 생각하시는 이유는 무엇입니까? 원래부터 동굴이 발견된 연못들은 다른 연못들과 달랐습니다. 이를 주장하는 사람들이 근거로 제시한 것은 룽유 동굴이 발견된 연못들이 일반적인 연못과는 달랐다는 점이었다. 보통 산에 있는 연못이라면 물고기를 비롯해 곤충과 양서류 등 수많은 생물들이 살기 마련인데, 룽유 동굴이 발견된 연못들에서는 이전까지 어떠한 생물도 살고 있지 않았다는 것이다. 이 같은 점으로 미루어 룽유 동굴에는 신비한 힘이 흐르고 있으며, 이로 인해 오랜 시간에도 불구하고 동굴들이 온전히 보존되는 등 이해할 수 없는 현상이 나타난 것이라는 주장이었다. 이렇듯 다양한 주장들. 그렇다면 진실은 무엇일까? 글쎄요. 저도 그게 궁금하네요. 다만 끝이 없는 연못의 전설이 전해진 것이 누군가가 이 동굴을 숨기려 한 것은 아니었을지. 한 남자의 호기심에서 비롯된 세기의 발견. 그 후로도 수많은 주장들이 제기되지만 어떠한 주장도 룽유 동굴의 의문을 온전히 풀어줄 만한 근거는 없었으며, 전 세계 고고학 전문가들 또한 조사를 이어가지만 단초가 될 만한 그 어떤 것도 찾지 못했다고 하는데, 이에 룽유 동굴은 중국 내에서 고대 역사의 9번째 불가사의로 불리고 있다. 중국 저장성에서 발견된 룽유 동굴을 둘러싼 미스터리. 아직도 많은 전문가들이 룽유 동굴의 비밀을 밝히기 위해 조사를 진행하고 있으며, 현재 중국 정부는 24개의 동굴 중 단 5군데만을 관광객들을 위해 개방하고 있다고 한다. (2017년) 영국 노스요크셔주 한가로운 마을에 연일 수많은 관광객들이 모여든다. 사람들의 발걸음이 멈춘 곳은 외딴 숲속에 있는 한 동굴로. 동굴 입구로는 물이 흘러내리고 있었다. 그런데 Hey, look at this. It's just like up here. Wow. Oh God, I had doubts actually, but it really turned into stone. Wow. 놀랍게도 그 물은 모든 것을 돌로 만들어버렸다. 모든 것이 돌이 되는 곳은 영국 노스요크셔주 나레스버러 로얄 숲에 위치한 한 동굴로. 높이 약 10m의 깎아지른 듯한 절벽 아래 자리한 이 동굴은 입구로 물이 흘러내리고 있으며, 그 위쪽에는 기다란 줄에 갖가지 물건들이 매달려 있는데, Oh God, I had doubts actually, but it really turned into stone. Yeah, but I still can't believe it, you know? 놀랍게도 물을 맞은 물건들은 모두 돌이 되어 있었다. 물건은 곰인형이나 모자처럼
그 표면이 부드러운 것부터 주전자, 스케이트, 테니스 라켓같이 다소 딱딱한 물건에 이르기까지 다양했는데 하나같이 그 외형을 그대로 유지한 채 표면만 단단하게 굳어 있었으며 심지어 물 웅덩이에 놓인 커다란 자전거 역시 돌로 변해 있었다. 모든 것을 돌로 만들어버리는 동굴. 사실 이곳은 오래전부터 주민들 사이에서 신비의 장소로 불려왔다. It's right over there. I heard someone from the lower town drink the water and got better at once. Yes, I heard it too. Let's drink it as well. 1538년 영국의 고고학자 존 리랜드의 기록에 따르면 이 동굴은 원래 기적의 동굴로 유명했다고 하는데 동굴로 흐르는 물에 병을 낫게 하는 효능이 있다고 믿은 주민들은 앞다퉈 물을 마셨고 그 물에 몸을 씻기도 했다고 한다. 존 리랜드는 이 사실을 헨리 8세에게 공식적으로 보고하기도 했는데 그러던 어느 날 What's that? Oh Lord! Earth turned into stone? What on earth happened? 동굴을 지나던 한 주민이 물웅덩이에서 돌이 된 채 죽어있는 새를 발견한다. 그 후 계속해서 많은 것들이 동굴에서 돌이 된 채 발견되는데 그러자 No! You mustn't drink that water. We'll turn into stones as well. What? Are you serious? 그때부터 동굴에 있는 물에 닿으면 돌이 된다는 소문이 돌기 시작했으며 심지어 Look at that rock above the cave. It looks like a giant's skull. Now that you mention it, it really does. 동굴 위 절벽을 측면에서 바라본 모습이 마치 거인의 두개골 같은 기괴한 형상을 하고 있다는 사실이 알려지면서 이곳은 저주받은 동굴로 불리게 된다. 그렇다면 왜 기적의 동굴로 불리던 곳이 하루아침에 저주의 동굴로 바뀌게 된 것일까? It's all because of Mother Shipton. She cast a spell on the cave. 뜻밖에도 모든 것이 마더 쉽튼의 저주라고 말하는 사람들. 대체 어떻게 된 것일까? 마더 쉽튼은 1488년 태어날 때부터 매서운 눈매와 커다랗고 비죽 솟은 코드, 마치 마녀와도 같은 기괴한 얼굴을 갖고 있었다고 전해지는 인물로 한간에서는 악마의 자식이라는 소문이 돌기도 했는데 So sad. The king boy must meet his end. Everybody will be suffering in a great fire in London. 놀랍게도 그녀는 미래를 내다보는 신통한 능력을 갖고 있어 에드워드 6세의 급사, 런던 대화재 등 영국 내에서 발생한 사건은 물론 미국의 남북전쟁, 제1차 세계대전 등 세계적으로 굵직굵직한 사건들을 이어내 모두 적중시킨 것으로 유명하다. 하지만 Here comes the witch! You damn witch! How dare you show up here!
Get out of here at once! 당시 마더 쉬프튼의 이러한 능력을 두려워한 사람들은 그녀를 마녀라고 생각했고 마더 쉬프트는 사람들의 눈을 피해서 살게 되는데 뜻밖에도 그녀가 살던 곳이 바로 이 동굴이라는 것이다. You mean it's all because of Mother Shipton that things are turning into stone? Yeah, witches do that. They even turn people into stones. The cave is cursed because of her spell. 이에 그리스 신화 속의 메두사처럼 마녀들이 사람들의 몸을 굳게 만든다고 믿었던 주민들은 Everything here should turn into stone. 마더 쉽튼이 자신이 살았던 동굴에 저주를 내려 모든 것이 돌이 되는 것이라고 생각했고 이에 그녀의 이름을 따 이곳을 마더 쉽튼 동굴로 부르기 시작했으며 마더 쉽튼 동굴은 전 세계적으로 더욱 유명해지게 된 것이다. 그렇다면 정말 마더 쉽튼의 저주 때문에 돌이 되는 것일까? 이 동굴을 둘러싸고 논란이 계속되자 몇몇 학자들은 동굴로 흘러내리는 물에 어떤 특수한 성분이 포함되어 있기 때문일 것이라고 생각해 이 물의 성분을 분석하게 되는데 It's caused by calcification, just like stalactites or stalagmites. The water is rich in calcium. That's it. So. 학자들은 돌이 되는 현상이 동굴에서 흔히 발생하는 석회화의 일종일 뿐이라고 말했다. 일반적으로 동굴에 흐르는 물에는 석회 성분이 많이 포함되어 있으며 그중 탄산칼슘에는 수분을 빼앗는 성질이 있는데 탄산칼슘이 수분을 빼앗는 과정이 반복되면서 돌처럼 굳어지는 석회화 현상이 일어난다. 그런데 마더 쉽튼 동굴에 흐르는 물에는 유독 석회 성분이 많이 포함되어 있기 때문에 석회화가 급속도로 진행된다는 것이다. Hey, check this out. Objects turn into the stone in a Mother Shipton's cave because of calcification. Really? I'm not sure if it's true though. Calcification takes a lot of time, you know? 하지만 동굴 안에 생기는 종유석이나 석순 등은 수천 년이라는 긴 시간에 걸쳐 만들어지는 반면 마더 쉽튼 동굴에서는 곰인형처럼 작은 물건들은 길어야 한 달, 자전거처럼 큰 물건들은 5달이라는 그와 비교도 안 될 만큼 짧은 시간 안에 돌로 변하는데 이에 대해 학자들은 석회화를 가속화시키는 또 다른 원인이 있을 것이라고만 추측할 뿐 명확한 해답은 내놓지 못한다. 그리고 이렇듯 동굴의 수수께끼가 풀리지 않았음에도 이런 미스터리한 현상을 직접 보기 위해 전 세계에서 수많은 관광객들이 모여들게 되는데 This place is quite something. Yeah. Wow. Oh, by the way, I just see it. Your wish comes true if you hang something on it and make a wish. Shall we try? Yes, sure. Sure. 심지어 관광객들 사이에서 동굴에 소지품을 매단 뒤 소원을 빌면 이루어진다는 소문이 돌아 동굴 입구에는 사람들이 두고 간 많은 물건들이 걸려있게 된 것이다. 그리고 이 물건들은 완전히 돌이 된 후 동굴 인근에 위치한 전시관으로 옮겨지는데 흥미로운 사실은 그 전시관으로 옮겨진 물건들 중 유명인들의 물건도 많다는 것이다. 대표적인 것으로는
영국 메리 여왕의 신발, 할리우드 배우 존 웨인의 모자, 추리 소설가 아가사 크리스티의 핸드백 등이 있는데 이것들은 돌이 된 채 지금까지도 전시되어 있다고 한다. 단 몇 달 사이에 모든 것을 돌로 만드는 마더쉽튼 동굴. 간혹 동굴로 흐르는 물에 호기심을 느낀 관광객들이 이 물을 마시려 한다는데 물에 포함된 석회 성분이 인체에 유해할 수 있어 동굴 입구에는 물을 마시지 말라는 경고 문구가 붙어 있다고 한다.